First job done. Second is to share my screen. Mm, जय श्री कृष्ण सर। Jai Shri Krishna ji. Third is to start the Aarti. Mhm. Jai Shri Krishna. Thank you, Vasviji, for sending this video. Next, we have Dhanvantari Shlokam. So let me try to share that. So கொஞ்சம் தட்டு தடுமாறல் இருக்கலாம். நீங்க தன்வந்திரி சார் அப்புறம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சார். ஆக்சுவலா சொல்லிடலாம். அப்படி அப்படியே டெய்லி சொல்லலாம். கேட்டு வந்தாச்சு எல்லாருக்கும். பரவாயில்ல இருக்கு. இருக்கிறச்சே நம்ம என்ன பண்றது? No, I don't have to கும்பலாம். नमो ஓம் भगवते நமோ பகவதே वासुदेवाय नमो भगवते धन्वन्त्रे वासुदेवाय कल्पवृक्षाय सर्वाय विनाशाय विनाशाय श्रीकृष्णाय नाथाय भगवते नमः नमः महावीराय नमः
ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मन्त्रये मन्त्रये अमृतकलशस्थाय रामविनाशाय त्रिलोक्यनाथाय श्रीमन्त्रिमहाविष्णवे नमः। ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मन्त्रे कलशहस्ताय कलशहस्ताय रामविनाशाय त्रिलोक्यमहाविष्णवे नमः। विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। So let us get back to Rama Raksha Stotram. So Banuji, Yes, sir, Jai Shri. Sir. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. So தியான ஸ்லோகம் அது நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா 11லேருந்து 22 ஸ்லோகம் 22 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ 11லேருந்து 22 ஸ்லோகங்கள் பானுஜி சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா இன்னியோட 3 ஸ்லோகம் 23, 4, 5 அது 3 இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம். முதல்ல தியான ஸ்லோகம். ஓ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद् हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः. अथ ध्यानम्. ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददथ मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्. बानुजी सोलरमा सर. जय श्री कृष्ण. पाताल भूतल व्योम चारिणः शत्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः. रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति. जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्ताः सर्वसिद्धयः. वज्रपञ्चरनामीतै यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्. आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो भूतकौशिकः.
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ श्रीकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ तान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ ध्रायेतान्नो रघुत्तमौ आतसज्जधनुषा विसृस्पृशा वक्षया शुकनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतपति सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची कट्की चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः Wonderful. Very nice. Very nice. Thank you, sir. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. So 22 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 3 ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். 23, 24, 25. 23வது ஸ்லோகம். வேதாந்த வேத்யோ யக்ஞேஷ புராண புருஷோத்தமः जानकी वल्लभ श्रीमा न प्रमेय पराक्रमः வேதாந்த வேதாந்தத்தோட வேத்ய அறிந்தது யக்ஞ யக்ஞம் ஈஷக தலைவர் புராண புராணங்கள் புருஷ மனிதர் உத்தமக மிகச்சிறந்த ஜானகி சீதை ஜானகி வல்லப பிரியமான ஸ்ரீமான் செழிப்பான அப்பிரமேய அளவிட முடியாத பராக்கிரமக வீரம். இதெல்லாம் ராமரை பத்தி சொல்லியிருக்கார். வேதாந்தத்தின் மூலம் அறியப்படுபவர், அனைத்து யாகங்களுக்கும் தலைவர், புராணங்களில் மிகச்சிறந்தவர், சீதையின் பிரியமானவர், அளவிடற்கரிய வீரத்தை உடையவர். ராமரை போற்றி சொல்லின்றிருக்கார். ஒவ்வொரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். வேதாந்த வேதாந்த தாமில் ராகாத் கொடுத்து, வேத்யோ வேமில் ராகாத் கொடுத்து, வேதாந்த வேத்யோ யக்ஞேஷ யக்ஞே யமில் ராகாத் கொடுத்து, யக்ஞேஷ வேதாந்த வேத்யோ யக்ஞேஷ புராண புராண பூ குறிலெழுத்து ந குறிலெழுத்து ரா நெடிலெழுத்து புராண புருஷோத்தமஹ புரு குறிலெழுத்துகள் ஷோத்தமஹ ஷோத்தமன் இல்லை ஷோத்தமன் ஷோத்தமஹ ஜானகி வல்லபஷ் ஜானகி ஜாக்கி ரெண்டுமே நெடுலெழுத்துகள் ஜானகி வல்ல இல்லு அண்ல ரெண்டு இருக்கு வல்ல பஸ்ரீமா மஷ் பஸ்ரீ ஸ்ரீ நெடுலெழுத்து மா நெடுலெழுத்து ஸ்ரீமான் அப்பிரமேயம் தனித்தனியா சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஸ்ரீமான் அப்பிரமேய ஸ்ரீமான் அப்ர சேர்த்து சொல்லணும்.
ஸ்ரீமா அப்படி நிறுத்திட்டு நப்ரமேய அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஸ்ரீமா நப்ரமேய நப்ர நமிலாக பிரமேய மே நெடுலெழுத்து மேய பராக்கிரமஹ பராக்ர ராக்ர ராமிலாக கொடுத்து பராக்கிரமஹ. ஒரு ஸ்லோகம். வேதாந்த வேத்யோ யஜ்ஞேஷ புராண புருஷோத்தமஹ जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः. अर्थ श्लोकम 24 श्लोकम. इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः. इति இவ்வாறு ஏதானி இவை ஜபன் ஜபிப்பது நித்தியம் எப்பொழுதும் மத் பக்தஹ என் பக்தன் ஸ்ரத்தையா ஸ்ரத்தையுடன் அன்விதஹ வரம் பெற்ற அஸ்வமேத அஸ்வமேத யக்னம் அதாவது இந்த குதிரையை வச்சுன்னு யாகம் பண்றது யாகங்கள்லயே ரொம்ப மேலான யாகமா கருதப்படுறது அஸ்வமேத அதி அதிகம் அதிகம்னா அதிகமா இருக்கிறது புண்ணியம் புண்ணியம் சம்பிராப்னோதி கிடைக்கும் ந இல்லை சம்சய சந்தேகம். ஸோ சிவன் சொல்றார் என் பக்தரான எவர் ராமரின் இப்பெயர்களை ஸ்ரத்தையுடன் எப்பொழுதும் ஜபிக்கிறாரோ அவர் அஸ்வமேத யாகம் போன்றவற்றை செய்வதை விடவும் மேலான வரங்களை பெறுவார். இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சிவன் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஒவ்வொரு க்ஷணம் பார்க்கலாம். இத்யேதானி இத்யே இமெயில் ஆகாது கொடுத்து இத்யே இத்யே இல்ல இத்யே இ தொண்டையிலேருந்து வரணும். இத்யேதானி தா எழுத்து சொல்லுன்னா நீ ஷார்ட் ஆயிடும். ஜபன் நித்யம் ஜபன்னி இன்னு ந ரெண்டும் இருக்கு. ஜபன் நித்யம் மத்பக்தஷ் மத்ப ம மிலாகத் பக்த ப மிலாகத் மத்பக்தஷ் ஸ்ரத்தயான்விதஹ ஸ்ரத்த இந்த த ஜாயிண்ட் ஆக்கனால ஸ்ர மிலாகத் கொடுத்து ஸ்ரத்தயான்விதஹ அஸ்வமேதாதிகம் அஸ்வ அமிலாகத் மேதாதி தா அப்புறம் தி ரெண்டுமே த த வருது, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா சொல்லணும். அஸ்வமேதாதிகம் புண்ணியம் சம்பிராப்னோதி ந சம்பிரா இம்மு இப்புற மூணு இருக்கு. சம்பிராப்னோ பிராப்னோ ராமிலாகாத் கொடுத்து சம்பிராப்னோதி நோதி நோ எழுத்து சொல்லணும் தீ ஷார்ட் ஆயிடும். சம்பிராப்னோதி ந சம்சயஹ ந சம்ஷ சம்சய வேண்டாம் சம்சயஹ ஔ சத்தம் கொண்டதெல்லாம் பெட்டரா இருக்கும். சம்சயஹ. ஒரு ஸ்லோகம். இத்யேதானி ஜபன் நித்யம் மத்பக்தஷ் ஸ்ரத்தயான்விதஹ அஸ்வமேதாதிகம் புண்ணியம் சம்பிராப்னோதி ந சம்சயஹ. அடுத்த ஸ்லோகம் எல்லாம் 25 ஸ்லோகம். ராமன் தூர்வாதலஷ்யாமம் பத்மாக்ஷம் பீதவாசசம் ஸ்துவந்தி நாம भिर्दिव्यैर् न ते संसारिणो नरः. ராமம் ராமர் தூர்வ தூர்வனா இந்த
அருகம்புல் தூர்வா புல் இருக்கே அந்த புல் தூர்வ தல இலை இல்லைன்னு போட்டிருக்கேன். அந்த இல்லை இல்ல இலை. ஷியாமம் கருநிறம். பத்ம தாமரை. அக்ஷம் கண்கள். பீத மஞ்சள். வாசசம் உடைகள். ஸ்துவந்தி போற்றுவது. நாமபிஹி பெயர்களுடன். திவ்யை தெய்வீக. ந இல்லை. தே அவர். சம்சாரிணஹ சம்சாரத்தின். நராஹா மனிதர். துருவப்புல்லின் இலை போன்ற கருநிற மேனியையும் தாமரை மலர் போன்ற கண்களையும் மஞ்சள் நிற ஆடையையும் கொண்ட ராமரை எவர் நாமங்களுடன் போற்றி பாடுகிறார்களோ அவர் இனி சம்சாரத்தில் சிக்கியுள்ள மனிதர்களாக இருப்பதில்லை. சோ அப்படின்னா மோட்ச நிலையில் இருக்கிறார். அவளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். யாருக்குன்னா ராமருடைய நாமங்களை யார் போட்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஷனா பார்த்தோம். ராமன் ராமன் ரா நடுலெழுத்து. ராமன் தூர்வாதலஷ்யாமம். தூர்வா தூக்கப்படுற பார் கொடுத்து. தூர்வாதலஷ்யா லஷ்யாலமிலாகாது. லஷ்யாமம். பத்மாக்ஷம். பத்மா பமிலாகாது. இதன் மர்ஜாயிண்டா இருக்கிறதுனால பத்மாக்ஷம். மாக்ஷம் மாமிலாகாது. இக்கன் ஷ ஜாயிண்டா இருக்கிறதுனால பத்மாக்ஷம். பீதவாசசம். பீத பீ நடுலெழுத்து த குரலாயிடும். வா நடுலெழுத்து சசம். ஸ்துவந்தி நாம. ஸ்துவந்தி வமிலாகாது. ஸ்துவந்தி நாமபிர். நாம நா நடுலெழுத்து. மபிர்திப் பிர்தி ரெண்டுமே குரலெழுத்து. திவ்யை தி மிலாகாது. ஸ்துவந்தி நாம பிர்திவ்யைர். வை யைக்கு அப்புறம் ரஃபார் இருக்கு. ஸ்துவந்தி நாம பிர்திவ்யைர். நதே சம்சாரிணோ நராஹ. நதே தே நெடிலெழுத்து. சம்சா சம்சா வேண்டாம். சம்சாரிணோ சாரிணோ சா நெடிலெழுத்து. ரீ குழெழுத்து. அப்புறம் நோ திருப்பியும் நெடிலெழுத்தாருது. சம்சாரிணோ நராஹ. முழுஸ்லோகம். ராமன் தூர்வாதலஷ்யாமம் பத்மாக்ஷம் பீதவாசசம் சுவந்தி நாம பிர்திவ்யைர் நதே சம்சாரிணோ நராஹ. 3 ஸ்லோகம் எடுத்திருக்கோம். சுபஸ்ரீஜி கால் அவுட் பண்றீங்களா? பண்றேன் சார். அனுஜாஜி. சார் இதுல ஒரே ஒரு டவுட் கேட்கலாமா சார்? உங்கள்கிட்ட வச்ச கேளுங்களேன். சார் இந்த வேற ஏதாவது டவுட் துருவப்புல்ங்கிறது கருநிறமா இருக்குமா சார்? என்னமா? துருவப்புல்னு ஒண்ணு இருக்கே ஆமா இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சார். ஆமா சொல்லுங்களேன். தூர்வாதல அது கருப்பா இருக்குமான்னு கேக்குறாங்க சார். அருகம்புல் வந்து இப்படிதான் அந்த ஸ்லோகத்துல எழுதிருக்கிறது நான் சொல்றேன். இவ்வளவுதான். அது கருப்பா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. படிச்சு வேணா சொல்லலாம். தூர்வாதல ஷாமம். ஷாமம்ங்கிறது ஷாம நிறம். கரு நிறம் தான் ஷாமம் சொல்லுவோம். ஆமா. தூர்வாதல தலம்னா இலை, தூர்வானா அந்த புல்லு. அது வேற ஒரு புல்லு. அது இல்ல, தூர்வானா அருகம்புல் தானே சார். தூர்வானா அருகம்புல்ல தானே சொல்லுவோம். இதான் நான் நினைச்சு படிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு எங்கேயும் கிடைக்கல. எல்லா இடத்துலயும் புல்லு தான் எழுதிருக்கு. சோ அதனால அந்த புல்லுன்னு தான் வச்சுட்டேன். எங்கேயும் அருகம்புல்லு. மராட்டியில தூர்வானா அருகம்புல் தானே சொல்லுவா.
ரைட்டுமா, நான் தேடி பார்த்தேன், எங்கேயுமே எனக்கு தூர்வானா என்னன்னு கிடைக்கல. புல்லுன்னு போட்டிருக்க எல்லா இடத்துலயும். ஸோ அதனால புல்லுன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ அது தூர்வா புல்லுன்னா அது சரி, தூர்வா அருகம் புல்லுன்னு எடுத்துங்கோ. அது கருப்பா இருக்கா சிவப்பா இருக்கான்னா என்கிட்ட அது நம்ம சிவப்பா கருப்பா தான் பார்த்தது இல்ல, அது பச்சையா தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கா அது வேற இதா அதெல்லாம் கேட்டு இருக்கிறதுல எனக்கு அதுக்கு பதில் தெரியல, தேடி பார்த்துக்கலாம். இல்ல ஆனா சார், அது இங்க எழுதி துருவ புல்லின் இலை போன்ற கருமேனின்னு எழுதியிருக்கேன், அதனால எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வருது. சந்தேகம் எதுக்கு, அது எழுதியிருக்கிறதுன்னு மீனிங் தானே எழுதியிருக்கேன். ஆமா ஆமா, துருவ புல்லின் இலை நமக்கு போன்ற கருமேனி. சொந்தமா இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் இல்ல இது, ப்ளீஸ். இல்ல சார், மீனிங் துருவ தான். புல்னு தனியா ஏதோ புல்லு ஓகே, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். கேக்குறேன். ஓகே அனுஜாஜி, Okay, sir. துருவம் புல் மேல அப்புறமா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம், அதோட கருப்பா இருக்கா சிவப்பா இருக்கான்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல So, நான் சொல்றேன் sir. Okay. வேதாந்த வேத்யோ யக்ஞேஷ புராண புருஷோத்தமः ஜானகி வல்லப ஸ்ரீமா ந பிரமேய பராக்கிரமः. பியூட்டிஃபுல். அந்த ஸ்ரீமால நிறுத்த வேண்டாம். ஓ, ஓகே ஓகே. ஸ்ரீமான் ஜானகி அப்பிரமேய. ஜானகி வல்லப ஸ்ரீமான் அப்ரமேய பராக்கிரமः. பியூட்டிஃபுல். அது மூச்சு விட புடிச்சுக்க முடியலன்னா ஸ்ரீமான் அப்புறமேன்னு தனியா சொல்லிக்கோங்க. ஓகே மூச்சு ஓகே. பிடிச்சுக்க ஓகே முடியும்னா சார். ஸ்ரீமான் அப்புறமேன்னு சேர்த்து சொல்லிடுவோம். ஓகே சார். பாலாஜி ஜி. Yeah. Jai Shri Krishna, sir. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. Ityetani jaban nityam madbhakta shraddhayanvitah ashvamedadikam punyam samprapnoti na samshayah. Jai Shri Krishna. பியூட்டிஃபுல். இந்த மேதாதி அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, பாக்கி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா. Okay. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. Jai Shri Krishna. பானுஜி. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री रामं कृष्ण जी. दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः. Beautiful. Thank you, sir. जय श्री कृष्ण. சித்ரா ஜி. वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयः पराक्रमः. பியூட்டிஃபுல் ஜி. ஏன் அது ஒரு லயத்துல கொண்டு வரலாம், அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. பாக்கி ப்ரொனன்சியேஷன்ல ஒரு மிஸ்டேக் இல்ல. பியூட்டிஃபுல். Okay. தேங்க் யூ. காயத்ரி ஜி. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिगं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. जय श्री कृष्ण. பியூட்டிஃபுல். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அஸ்வமேதாதி கம் புண்ணியம், அது கம்னு காதல் விழுந்தது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் பியூட்டிஃபுல். ஜெயஸ்ரீ ஜி சொல்ல முடியுமா? மியூட்டா. மியூட்ல இருக்கேம்மா. கலாஜி நீங்களும் மியூட்டா? மியூட்ல இருக்கு. சொல்றேன். ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ ராமன் கிருஷ்ணா. தூர்வாதலஸ்யாமம் பத்மாக்ஷம் பீதவாசசம் சுவந்தி நாமபிர்திவ்யைர்நதே சம்சாரிணோ நராஹ. பியூட்டிஃபுல் ஜி. அது பத்மாக்ஷம்னு கேட்டது, அந்த க்ஷம் தான் அது. பத்மாக்ஷம். ஓகே. பத்மாக்ஷம்னு கேட்டது. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். கவிதா ஜி. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण. वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः
जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः. Super ji. Very nice. Very nice. Jai Thank Shri you, Krishna. sir. लक्ष्मी गोपाल जी. लक्ष्मी जी. जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna ji. इत्येतानि च पन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अष्टमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. जय श्री कृष्ण. Beautiful. Jai Shri Krishna ji. Thank you ji. थैंक यू सर. थैंक यू. Jai Shri Krishna. लता जी. रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुवन्तिनाभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नरः. स्तुवन्ति नाम भिर दिव्यै அதே மாதிரி நதே சம்சாரிணோ நராஹா ரெண்டு வார்த்தை திருப்பி correct சொல்லட்டுமா பண்ணிக்கணும். சார்? சொல்லுங்களேன். सुबन्तिनामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः. Beautiful. Thank you. Jai Shri Krishna. Yes. मैथिली जी. वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभक्षेमान प्रमेय पराक्रमः. Very nice. Beautiful. भाषिनी जी. जय श्री कृष्ण सर. Jai Shri Krishna. इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. Super ji. Very nice. जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna. लीला जी. ಇದೇ ಓಕೆ ಶ್ಲೋகம் மாறணும் இல்லையா? இதேதானா? Sorry நான் மாத்தல. ராமன் தூர்வா दलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः. Beautiful. Very nice. जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna. श्यामला जी. பழக்கம் இல்ல இந்த ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்றதுக்குலாம் जय श्री कृष्ण जी. மறந்து போயிட்டேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः. பியூட்டிஃபுல். எப்பராக்கிரமம் அந்த இப்பு வர வேண்டாம். ओके जी. ओके. பிரமேய अप பராக்கிரமஹ. தனியா சொல்லுங்க. न प्रमेय पराक्रमः. பியூட்டிஃபுல். थैंक यू जी. जय श्री कृष्ण जी. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. भाषिनी जी. जय श्री कृष्ण से. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. பியூட்டிஃபுல். சூப்பர். Thank வெரி நைஸ். विश्वनाथ जी. जय श्री कृष्ण. रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः. பியூட்டிஃபுல். வெரி நைஸ். நீங்களே கரெக்ட் பண்ணி கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. வெரி நைஸ். विजयलक्ष्मी जी.
மியூட்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வேதாந்த வேத்யோ யஜ்ஞேஷ புராண புருஷோத்தமः ஜானகி வல்லப ஸ்ரீமான் அப்ரமேய பராக்கிரமः. பியூட்டிஃபுல். ஸ்ரீமான் அப்பிரமேய சொன்னதும் கரெக்ட் தான். முடிஞ்சதுன்னா ஸ்ரீமான் அப்பிரமேயன்னு சேர்த்து சொல்லிடலாம். Wonderful. ஓ, ஸ்ரீமான் அப்ரமேய சேர்த்து சொல்லணுமா சார்? ஆமா. ஜானகி வல்லப ஸ்ரீமான் அப்பிரமேய பராக்கிரம. சொல்றேன் சார். ஜானகி வல்லப ஸ்ரீமான் அப்ரமேய பராக்கிரமः. பியூட்டிஃபுல். நான் சொல்றேன் சார். சொல்லுங்கம்மா. इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. சூப்பர் ஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ சார். எல்லாரும் சொல்லியாச்சு. அந்த துருவ புல் பத்தி நிறைய இனிமே படிச்சு சொல்றேன். நான் எனக்கு தெரியாது சீரியஸா. நான் அதை படிச்சது வரைக்கும் அதை பத்தி ஒன்றும் அவ்வளவா. ஒரு இடத்துல சில பேர் நீங்க சொல்ற மாதிரி மராட்டியில சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல வந்து அது அந்த இது பண்றோமே, அது பேர் என்ன? ஆஹ், மன்னிக்கணும் சார், உங்க வாய்ஸ் ஆடிபிளாவே இல்லையே இப்போ. அப்படியா? இப்ப கேக்குறதா? இருக்கு ஆடிபிளா கேக்குறது சார், இப்ப கொஞ்சம் கேக்குறது. ஃபீபிளா கேக்குறதா? இல்ல, நான் அந்த துருவம் புல்லு பத்தி படிக்கிறது எனக்கு எங்கேயுமே ஒன்றும் கிளியரா தெரியல. சில இடத்துல அது வந்து சில பேர் சொன்ன மாதிரி அது மராட்டியில அந்த அருகம்பில்ல தான் துருவா அப்படின்னு அவ சொல்லுவா. சில இடத்துல வந்து அந்த நம்ம என்ன சொல்றது, அந்த இது பூஜை பண்றதுக்கெல்லாம் அந்த தர்பை புல்லு, தர்பை புல் சொல்றா. அதையும் சில இடத்துல அதுதான் துருவா புல்லு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ கிளியரா ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு எனக்கும் புரியல. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இது புல்லுன்னு தான் போட்டிருக்கு. ஸோ அதனால அது புல் மட்டும்தான் எடுத்துட்டேன். ஸோ ஆனா அது மீனிங் அதுதான். அதோட அந்த புல்லோட இலையோட கருப்பு நிறம் கொண்டவர் அப்படின்னு தான் அது வருது. ஸோ அது வரைக்கும் இந்த மீனிங்ல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இந்த புல் என்னங்கிறது வேணா அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு எனக்கு தான் புரிஞ்சுன்னா சொல்றேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அப்புறம் நேத்து 22ஆம் ஸ்லோகத்தையும் அந்த 2 குலம் வருது இல்லையா சார்? ஆமாம். அந்த காக்குஸ்த குலம் ஆமா, ஒண்ணு, ரகு குலம் ஒண்ணு வருது. ரகுத்தமன்னு வருது. அதே மாதிரி காக்குத்ஸ வருது. காக்குஸ்த வந்து அவரோட அந்த இஷ்வாக்குவோட பேரனோ என்னவோ அவர் பேர் அது. சோ அந்த லீனியேஜ்ல வந்ததுனால அவர் அந்த அந்த குலம் அப்படிங்கிறோம். குலம்ங்கிறது ரகு குலம் தான். காக்குஸ்தம்ங்கிறது அந்த லீனியேஜ், அவரோட ராமரோட ஆன்செஸ்டர். இல்ல எல்லாரும் ஒரே இதா இருக்கும்போது ஒரே குலமா தானே சார் வரும்? எல்லாரும் ஒரே குலம் தான். அங்கிருந்து அந்த காக்குத்ஸ்த அப்படிங்கறச்ச குலம் பத்தி ஒண்ணும் சொல்லல. அதுல குலம்ல இருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்ல. காக்குத்ஸ புருஷ அப்படிங்கதான் சொல்றாரு. காக்குத்ஸங்கிறவர் ராமரோட ஆன்செஸ்டர். குலம்ங்கிறது ரகுகுலம் தான். இல்ல அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதா இருந்தா அவரோட பேரனோ என்னவோ. இல்ல அப்போ நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா அவர் கொஞ்சம் இல்ல அவர் கொஞ்சம் ப்ராமினன்டான கிங்கா இருந்தா அப்ப அவளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கூட சொல்லலாம். இந்த 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 ஸ்லோகத்துலதான் நிறைய இந்த காக்குத்ஸ வருது. பின்னாடியும் காக்குத்ஸ வரும். அது
ராமர் அதாவது புத கௌஷிக ரிஷிக்கு அது பெருசா தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த காலத்துல அவர் அந்த மாதிரி பெருசா இருந்திருக்கலாம். இஷ்வாக்கு தான் நமக்கு தெரிஞ்சது முதல்ல இந்த ரகுகுலத்துல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு. ம் சன் ஆஃப் இந்த ஸ்லோகத்துல பாகீரதான் என்னமா சன் ஆஃப் பாகீரதான் இருக்கு சார். இஷ்வாக்குவோட பேரனும் அவர் கிராண்ட் சன் ஆஃப் இக்ஷ்வாகு அண்ட் த சன் ஆஃப் கரெக்ட். பாகீரதான் இருக்கு. இஷ்வாக்கு தான் இந்த ரகுகுலத்தோட முதல் கிங் அப்படின்னு முதல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் பேர் தான் வரும். இந்த ஸ்லோகத்துல 2 வாட்டி இதுக்கப்புறமும் வரும். ஸோ அது அந்தந்த ஸ்லோகத்துல அந்தந்த காலத்துல எழுதியிருக்கு, அதுக்கு தகுந்தாப்புல வந்திருக்கிறது. பட் மீனிங் அவ்வளவுதான். என்னன்னா இதுல மீனிங்க புரிஞ்சுக்கணும், அதான் மெயின். அண்ட் இதுல அவ்வளவா யோசிச்சு விசாரணை பண்றதுக்கு இந்த பஜகோவிந்தம் மாதிரியோ உபனிஷத் மாதிரியோ பகவத்கீதை மாதிரியோ அந்த மாதிரி இல்லை. இது அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ தட் நமக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு நமக்கு சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ராமரக்ஷா ஸ்தோத்திரங்கிறது வெறும் ஒரு ஸ்தோத்திரங்கள் தான். இது வெறும் படிக்கிறதுக்கு தான். இது எதுக்கு படிக்கிறோம்னா ராமர் ரக்ஷை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கிறது. புரிஞ்சுண்டு படிச்சா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும், சொல்றதுக்கும் நமக்கு தெரியும், எக்ஸாக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷனும் கரெக்டா வரும். அதுக்காக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம். ஆனா அதுல ஜாஸ்தியா ஆலோசனை பண்றதுக்கு அவ்வளவு தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் எந்த கேள்வி இருந்தாலும் டெஃபினட்டா அதோட ஆன்சரை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம். முதல்ல ரெக்கார்டிங் நினைக்கிறேன். ஓகே சார்.